பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு சிஷ்ய உறவு. மகான்களுக்கும் பல குருமார். நம்முடைய அத்வைத சம்பிரதாயத்தில் நாம் நம் ஆச்சாரியாள் பகவத் பாதாளுக்கு அடுத்தபடியாக நமஸ்காரம் பண்ண கடமைப்பட்டிருப்பவர் வித்யாரண்ய சுவாமிகள். அவருக்கு வேதாந்த குருமார்களாகவே சங்கரானந்தர், பாரதி தீர்த்தர், வித்யா தீர்த்தர் என்று 3 பேர் இருந்திருப்பது அவரே தம்முடைய வெவ்வேறு புஸ்தகங்களில் ஆரம்பத்தில் சொல்லி இருக்கும் குருவந்தன ஸ்லோகங்களிலிருந்து ஸ்பஷ்டமாக தெரிகிறது. அத்வைத சாஸ்திரம் முறையாக படிப்பவர்களெல்லாம் இன்றைக்கும் அவசியமாக படிக்கும் பஞ்சதசி என்ற புஸ்தக ஆரம்பத்தில் அவர் சங்கரானந்தருக்கு குருவந்தனம் செலுத்தி இருக்கிறார். வித்யாரண்யாள் பூர்வாசிரமத்தில் கர்நாடக ராஜ்யாதிபதிகளான ஹரிஹரனுக்கும் புக்கராயனுக்கும் குருவாக மந்திரியாக இருந்தவர். அப்போது மாதவாச்சாரியர் என்று அவருக்கு பெயர். ராஜாங்கத்தில் அவர் வகித்த உயர்ந்த ஸ்தானத்தினால் அந்த பெயரும் அவர் பிற்காலத்தில் வித்யாரண்ய சுவாமிகள் என்னும் துறவியாக ஆனவிட்டும் பழக்கத்தில் இருந்து வந்தது. ஸ்தானத்தால் மட்டுமில்லை, அந்த ஸ்தானத்தில் இருந்து கொண்டு அவர் நம்முடைய மதத்திற்கு செய்திருக்கிற உபகாரம் அல்பஸ்வல்பமானதில்லை. ஆச்சாரியாள் 72 துர்மதங்களை நிராகரணம் பண்ணி அத்வைத வேதாந்தத்தை முடிவாக கொண்ட வேத மதத்தை நிலைநாட்டினார் என்றால், வித்யாரண்யாளோ மந்திரி மாதவாச்சாரியராக இருந்தபோது வடதேசத்திலிருந்து தட்சிணத்திலேயும் புகுந்து ஆக்கிரமித்து கோவில்களை தரைமட்டமாக்கி வந்த துருக்க மதஸ்தரை முறியடிக்கவும், இந்து மதத்திலேயே அத்வைத வித்யைக்கு மாறாக கர்நாடகத்தில் பெருக்க புறப்பட்டிருந்த துவைத சித்தாந்தம், வீரசைவ சித்தாந்தம் ஆகியவற்றை ஒரு எல்லைக்குள் உட்படுத்தவும் பரமோபகாரம் செய்தவர். தம்முடைய சகோதரரான சாயனர் என்பவரை கொண்டு வேதம் அத்தனைக்கும் பாஷ்யம் எழுதுவித்து அதற்கு தாமும் கோ-ஆத்தர் என்கிற மாதிரி நிறைய சகாயம் செய்து நம்முடைய சனாதன தர்மத்துக்கு ஈடில்லாத கைங்கரியம் செய்தவர். மந்திரி என்பதால் மதியமைச்சராகவும் ராஜகுருவாகவும் இருந்து ஹரிஹரனையும் புக்கராயனையும் நல்லபடி தூண்டிவிட்டு வழிகாட்டி வைதிக ஹிந்து சாம்ராஜ்யம் ஏற்படுத்தி தழைக்கும்படி செய்தவர். ஆகையினால் மாதவாச்சாரியார் என்ற பெயரும் பகுஜன வித்வஜன பிரசித்தமாக இருந்தது. அந்த பெயரிலேயே வழங்குகிற வித்யாரண்யாளின் புஸ்தகங்கள் சிலவும் இருக்கின்றன. அவற்றிலிருந்து பாரதி தீர்த்தர் என்ற சந்நியாச சிரேஷ்டரும் அவருடைய இன்னொரு குரு என்று தெரிகிறது. குறிப்பாக இப்போது என் நினைவுக்கு வருகிற அப்படிப்பட்ட ஒரு புஸ்தகம் மாதவாச்சாரியரின் மாதவ வித்யாரண்யாளின் ஜெய்மினிய நியாயமாலா விஸ்தரம். பாரதி தீர்த்த யதீந்திர கிருபா அபியாகதாம் லப்த்வா என்பதாக தாம் அந்த சுவாமிகளின் இடையராத கிருப்பையை அடைந்ததை அந்த புஸ்தக ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். ஜீவன் முக்தி விவேகம் என்கிற புஸ்தக ஆரம்பத்திலேயும் முடிவிலேயும் வித்யா தீர்த்தர் என்கிறார். யதிசிரேஷ்டரை வித்யா தீர்த்த மகேஸ்வரர் என்று சிறப்பித்து சொல்லி வந்தனம் செலுத்தி இருக்கிறார். 12 முக்கியமான உபனிஷத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொன்றின் தாத்பரியத்தையும் தெரிவிப்பதாக அனுபூதி பிரகாஷிகா
என்ற புஸ்தகம் அவர் எழுதியிருக்கிறார். அதில் ஒவ்வொரு அத்தியாய முடிவிலும் வித்யாதீர்த்த மகேஸ்வரரை சொல்லி அவரிடம் ஒவ்வொரு விதமான அனுகிரகத்தை பிரார்த்திக்கிறார். அவற்றில் ஒன்றில் 12வது அத்தியாய முடிவில் வித்யாதீர்த்தரை தம்முடைய முக்கிய குரு என்று சொல்லி இருக்கிறார். பல குரு தமக்கு உண்டு, அவர்களில் இவரே முக்கியம் என்று சொல்வதாகத்தானே அர்த்தம் ஏற்படுகிறது. இவர்களெல்லாம் சந்நியாச குருக்கள். அது தவிர சர்வஜ்ய விஷ்ணு என்பவரையும் தம்முடைய குருவாக சொல்லி இருக்கிறார். எல்லா மத சித்தாந்தங்களையும் நடுநிலையோடு எடுத்துச் சொல்லி அவர் எழுதியிருக்கும் சர்வதர்ஷன சங்கிரகம் என்ற டைஜஸ்டில் தத்தாத்ரேயர் ரொம்ப பெரியவர். வேதாந்தத்திலும் குரு, ஸ்ரீவித்யா சம்பிரதாயத்திலும் குரு, யோக சித்தர்களுக்கும் குரு என்று இருப்பவர், திரிமூர்த்தி ஸ்வரூபமானவர். அவர் தமக்கு 24 குருக்கள் என்று சொல்வதாக பாகவதத்தில் வருகிறது. ஆனால் அப்படி அவர் மண்ணு, காற்று, சமுத்திரம் முதலிய அச்சேதனங்கள், சிலந்தி, விட்டில் பூச்சி, குளவி, தேனி முதலிய பூச்சிகள், யானைகள் முதலிய மிருகங்கள், வேடன், தாசி என்று நாம் யாரையெல்லாம் குருவாக சிஷ்யனாக கூட நினைக்க மாட்டோமோ அப்படி 24 பேருக்கு குருஸ்தானம் கொடுத்து சொல்லி இருக்கிறார். அந்த ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் ஒரு அம்சத்தை தாம் படிப்பினையாக எடுத்துக்கொண்டு அதனாலேயே அவர்களை குரு என்று சொல்லுகிறார். ஆகக்கூடி அவர் சகஜமாக தமக்கு இப்படி அநேக குருமாரை சொல்வதிலிருந்தே அது சதாச்சாரத்தில் இருந்து வந்த வழக்கம்தான் என்று தெரிகிறதல்லவா. பதிபிரதமும் குரு பிரதமும். குரு என்றால் அவரிடமே தன்னை பூரணமாக ஒப்புக் கொடுத்துவிட்டு சரணாகதி என்று கிடக்க வேண்டாமா? பல பேரிடம் அந்த மாதிரி தன்னை பீத்து பீத்து கொடுக்க முடியுமா? சரணாகதியை பங்கு போட்டு கொடுக்க முடியுமா? சொல்ல சங்கோஜமாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் சொல்கிறேன். பல பதிகளிடம் ஒருத்தி பாதிபிரத்தியத்துடன் கற்புடன் இருக்க முடியும் என்றால் எப்படி? அப்படித்தானே ஒருத்தனுக்கே பல குரு என்பதும் என்று இப்படி கேட்பதுண்டு. ஒரே குரு என்று சரணாகதி பண்ணிவிட்டால் ரொம்ப ரொம்ப சரிதான். ஆனால் அப்படி பண்ணாததால் பதிவிரதத்திற்கு தோஷம் என்கிறார் போல குரு பிரதத்திற்கு தோஷம் என்று ஆகாது. ஒரு ஸ்திரீக்கு அப்பா, அம்மா, கூட பிறந்தவர்கள், மாமனார், மாமியார், பிறந்தகத்து புக்ககத்து பந்துக்கள், பரமப்பிரியமான அவளுடைய சொந்த குழந்தைகள் என்று பல உறவுக்காரர்கள் இருக்கவில்லையா? ஒரு உத்தம ஸ்திரீ அந்த எல்லாரிடமும் பிரியமாயிருந்து கொண்டு அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை எல்லாம் நன்றாக செய்வாள். ஆனாலும் பதி என்ற உறவு தனிதானே, அவனிடம்தானே அவள் சரணாகதி என்றே கிடப்பது. பல உறவுக்காரர்கள் மாதிரி பல குருக்கள். அவர்களிலே பதி மாதிரி முதல் ஸ்தானம் வகிக்கிறவராக ஒருத்தர் முக்கிய குரு என்று வித்யாரண்யாள் சொன்னவர். அவர் ஒருவரிடம்தான் சரணாகதி என்பது. பீத்து பீத்து பல பேரிடம் இல்லை. மற்ற பந்துக்களிடமும் பிரியம் மாதிரி எல்லா குருக்களிடமும் மரியாதை, பக்தியான பிரியம். அதனால் மாமனார், மாமியார் முதலியோருக்கும் ஒரு ஸ்திரீ கீழ்ப்படுகிறது போல இவர்களுக்கெல்லாமும் கீழ்ப்படிந்து நடப்பது. கோவிலில் அநேக சந்நிதிகளில் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு சுவாமி. அகத்து பூஜையிலும் ஆதி சாஸ்திரங்கள் சொல்லி, அப்புறம் ஆச்சாரியாலும் புத்துயிரூட்டி கொடுத்த பஞ்சாயதன பூஜையில் 5 சுவாமி. எல்லாவற்றிடமுமே தான் பக்தி என்றாலும் இஷ்ட தெய்வம் என்று ஒன்று, அதனிடமே சரணாகதி என்று இருக்கோ இல்லையோ, அந்த மாதிரி பல குருமார்களிடம் பக்தி செலுத்திக் கொண்டே முக்கிய குருவாக ஒருவரிடம் மட்டும் ஆத்ம சமர்ப்பணம். ஏன் பல குரு வருகிறார்கள் என்றால், பரலோகத்துக்கு வழி சொல்லித் தரும் வித்யிலேயே பல கிளைகள் இருக்கின்றன. ஆத்ம சாஸ்திரம் என்ற ஒன்றுக்குள்ளேயே உபாசனை என்ற பிரான்ச்சுக்குள் எத்தனை பிரான்ச்சுகள் என்பதற்கு சாந்தோக்கியம் ஒன்றை பார்த்தால் போதும். இப்படி அநேக கிளை சாஸ்திரங்கள், வித்யைகள் இருப்பதில் ஒவ்வொரு குரு ஒவ்வொன்றில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணியிருப்பார். நமக்கு அகத்து டாக்டர் என்று ஒருத்தர், அவர் சொல்லியே பல ஸ்பெஷலிஸ்டுகளிடமும் போவது என்று இருக்கிறதோ இல்லையோ, அப்படி ஒரு முக்கிய குரு, அநேக உபகுருமார்கள். கிளாஸ் வாத்தியார் என்றே ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவர் இங்கிலீஷோ கணக்கோ எடுக்கிறார்.
செகண்ட் லாங்குவேஜுக்கு வேறே ஒரு வாத்தியார், ஹிஸ்டரி, ஜியாகிரபி, சயின்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொருத்தர் என்று வருகிறார்களோ இல்லையோ. முக்கிய குரு கிளாஸ் வாத்தியார், உபகுருமார் வேறே சப்ஜெக்டுகள் எடுக்கிற வாத்தியார்கள் வேறே விதமாகவும் உண்டு. இங்கே வாய்ப்பாட்டு வித்வானும் பக்கவாத்தியங்களும் மாதிரி முக்கிய குருவும் உபகுருக்களும். முக்கிய குரு சொல்லிக் கொடுக்கிற சப்ஜெக்டே நமக்கு நன்றாக ஏறி பூரணமாக ஆகும்படி போஷித்துக் கொடுப்பவர்களாக உபகுருமார்கள். பக்கவாத்தியக்காரர்களில் பிடில்காரர் அதே ராகம் பாட்டு தாளத்துக்குத்தான் வாசிக்கிறார். மிருதங்கக்காரர் அதே தாளத்துக்குத்தான் வாசிக்கிறார். அது வாய்ப்பாடகர் பாடுவதற்கு இன்னும் சோபை தந்து கானரசத்தை பூர்த்தி பண்ணி நமக்குள்ளே ஏற்றுகிறது. அப்படி முக்கிய குருவின் சப்ஜெக்டை பண்ணித்தர உபகுருமார். உபகுருமார்களின் உபதேசத்தோடு கலந்து கலந்து எடுத்துக்கொள்ளும்படியாகவே முக்கிய குருவின் உபதேசம் இருப்பதுண்டு. முக்கியமாக சாதத்தை வைத்துக்கொண்டு அதோடு போட்டுக்கொள்ள தொட்டுக்கொள்ள அநேக வியஞ்சனங்கள் மாதிரி சிரித்து நாக்கை சப்பு கொட்டிக்கொண்டு சாப்பிடும்படியாக எள்ளு மிளகாய் பொடியும் கொச்சும் இருந்தாலும் சாது இட்லி தான் மெயின் என்கிற மாதிரி ஒரே சாந்தமாக சிம்பிளாக முக்கிய குரு மூல தத்துவத்தை உபதேசித்து வாயால் உபதேசம் என்று பண்ணுவதை கூட இங்கே குறைவாக இருக்கலாம். அப்படி பண்ணி நம்முடைய அபக்வஸ்திதியில் அது உள்ளே போகாததால் விவரமாக சாஸ்திரங்களிலிருந்தும் மற்றவர்களிடமிருந்தும் கேட்டுக்கொண்டு அதோடு இதை கலந்தாலே உள்ளே போவதாகவும் உண்டு. ஒருத்தருக்கு முக்கிய குருவாக இருப்பவரே இன்னொருத்தருக்கு உபகுருவாக இருக்கலாம். நமக்கு ஜியாகிரபி வாத்தியாராக மாத்திரமே இருப்பவர் வேறே பசங்களுக்கு கிளாஸ் வாத்தியாராகவும் இருக்கலாம் இல்லையோ. ஆகையினாலே ஒருத்தனுடைய முக்கிய குருதான் பெரியவர், உபகுரு அவ்வளவுக்கில்லை என்று இருக்கணும் என்று இல்லை. ஆக கூடி குருவிடம் சரணாகதி அவசியம்தான். பதிவிரதா பங்கம் மாதிரி குரு பிரத பங்கம் ஏற்படாமல் ஆத்மாவை அவரிடமே அபின்னமாக பீத்து இல்லாமல் அபின்னமாக அர்ப்பணிப்பது என்பது அத்தியாவசியம்தான். ஆனால் அப்படி குரு என்று இருப்பவர் முக்கிய குரு என்பவராக இருந்து வேறே உபகுருமாரும் இருக்கலாம். இருந்தால் தப்பே இல்லை. சில சமயத்தில் என்ன ஆகிறது என்றால் அபூர்வமாக இப்படி ஆகிறது. ஆனால் நிச்சயமாக ஆகிறது. என்ன ஆகிறது என்றால் ஒருவரிடம் அவரே ஆத்மரட்சகர் என்று பரிபூர்ணமாக நம்பி சரணாகதி செய்து நன்றாக முன்னேறுகிற ஒருவரே கூட உபகுரு என்று புதுசாக வேறே யாரிடமும் எள்ளளவும் உபதேசம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லாத போதிலும் உபகுரு என்ற அளவுக்கு மாத்திரமில்லாமல் இந்த முக்கிய குருவுக்கு சரிசமானராகவே இன்னொருத்தரை ஆசிரியிக்கும்படியும் ஆகிறது. இப்படிப்பட்டவர்கள் இரண்டு பேரையும் முக்கிய குருவாகவே பூஜித்து பக்தியில் இரண்டு பேரிடமும் கொஞ்சம் கூட ஏற்றத்தாழ்வில்லாமல் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அங்கங்கள்லாம் எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்னு சொல்றார். இந்த ஆச்சாரியார் சொல்லிருக்கிறதையே தான் முகுந்த மாலையிலையும் ஒரு குலசேகர ஆழ்வார் நினைக்கிறேன் அவர் சொல்லியிருக்கார். இது ஒரு தமிழ்ல கூட ஒரு பாட்டு உண்டு. கருவிழிகள் நின் வதனம் கண்டென்றும் கழித்திருக்க, இருசபியும் நின்புகழை இனிமையுடன் கேட்டிருக்க, பெருமை பெரு நின்புகழை பேச்சியே என் நாவிருக்க, திருவடியில் சிரமென்றும்
தாழ்ந்தேதான் பணிந்திருக்க மலர் தொடுத்த மகிழ்வோடு மாலையாக கரம் சூட்ட நலமளிக்கும் ஆலயத்தே நடந்தே என் கால் செல்ல உலகினிலே உன்னதடியார் உறவினை யான் பெற்றிருக்க ஞானம் இதில் எனது உணவே உனக்கு நல்லமுதும் தானாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசிக்கூறி நீ எந்தன் அருகினிலே அமர்ந்திருக்க தாசனாக நான் உந்தன் தாள்களையே பணிந்திருக்க நாசி உந்தன் பதமலரை நுகர் மடுள் அடைந்திருக்க மாசிராத வரம் தருவாய் மால் மருகன் மருகோனே மாலவந்தன் மருகோனே அப்படின்னு ஒரு கவி பாடியிருக்காரு. இதே அர்த்தத்துல ஆச்சாரியால் இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, கண்ணுக்கு எதிர சுப்பிரமணிய சுவாமி கடவுளே உன்னோட மங்கள விக்கிரகம் தெரியணும், உன்னோட ரூபம் தெரியணும், காதுகள்ல எப்பவும் ஸ்கந்த புராணமே கேட்டுட்டே இருக்கணும், என்னோட வாயானது எப்பவும் ஒரு பவித்திரமான உன்னுடைய சரித்திரத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்கணும், சதா சொல்லிட்டு இருக்கணும், என்னோட கரங்கள்லாம் எப்போதும் உனக்கு சேவை பண்ணணும், என்னோட உடம்பு இருக்கே உனக்கு தாசனா இருந்து எப்ப பார்த்தாலும் உன் சேவையிலேயே ஈடுபட்டு இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு என்னுடைய நான் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல்களும் எல்லா சேஷ்டைகளும் எல்லாமே அது எப்போ உனக்கு சார்ந்ததாகவே இருக்கணும். என்னுடைய எல்லா சேஷ்டைகளும் அபிநயங்களும் நான் பண்றது எல்லாமே உன்னை சார்ந்ததாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். மெல்லெழும் நடைவுந்தன் மணிக்கோயில் வளமாக ஒருத்தர் பாடினார். நீலமயில் மனமாக நினைவெல்லாம் துதியாக கோலமொடு கண்ணீரே கோதில் திரு மஞ்சனமாய் மெல்ல எழும் நடை உந்தன் மணிக்கோயில் வளமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் பாடியிருக்கார். இப்படி எல்லாருமே பகவானை நமக்கு ஒரு அவயவங்களும் பகவான் ஏன் கொடுத்திருக்கான், நல்லபடியா வச்சிருக்கான்னு, கை அவனுக்கு சேவை பண்ணணும், கண்கள் அவனையே பார்த்து ரசிக்கணும், மனசு எப்பவுமே அவனை சிந்தனை பண்ணணும், கால்கள் அவனுடைய திருக்கோயிலுக்கு போய் அந்த கோயில்ல பகவானை நம்ம தரிசிக்கிறதுக்கு வழி பண்ணணும், நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு அங்கங்களும் பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்கு இருக்கணும், நம்முடைய திருவாயானது அவனுடைய திருப்புகழை சொல்லும்படியா இருக்கணும் அப்படின்றது தான். இப்போ நம்ம எத்தனையும் நன்னா கொடுத்திருக்கார். இன்னைக்கு ஒன்னொன்னையும் நம்ம ஒரு அங்கங்களுக்கு நம்ம வைத்தியர்கிட்ட போய் அதுக்கு வைத்தியம் படிக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 கோடி ரூபாய்க்கு மேல செலவாகும். அப்படி நம்மள ஒரு பிறவிலேயே ஒரு கோட்டீஸ்வரனாக பகவான் படைச்சிருக்கார். படைக்கும் போது என்ன இருந்ததோ அதை நம்ம அதுக்கப்புறம் எதுவும் ரெனியூ பண்ணவோ ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணவோ நம்ம எதுவுமே பண்ணல. இப்ப இன்னைக்கு நிறைய வந்திருக்கு, மெடிக்கல் இதெல்லாம் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றா, ஹார்ட்டே வேற மாத்தி வைக்கிறா, என்னென்னவோ பண்றா. ஆனா கூட ஒரிஜினலா மாதிரி அது ஆகாது. சில பேருக்கு ஒத்துக்கிறது, சில பேருக்கு ஒத்துக்கல இல்லையா. ஆனா இன்னைக்கு அத்தனை ஒரு பாட்டுக்கும் எவ்வளவு விலை வச்சிருக்கா இல்லையா. அப்படி ஒரு கோட்டீஸ்வரனா படிச்சிருக்கிற அந்த பகவானுக்கு நம்ம எப்படி நன்றி சொல்லணும்னா, நம்முடைய ஒரு அங்கங்களும் அவனுக்கு சேவை செய்யறதுக்காகவே நம்ம ஈடுபடுத்த வேண்டும். அப்படி பண்ணலைன்னா பகவான் என்ன பண்ணுவான்னா, இவனுக்கு இத்தனையும் கொடுத்து எத்தனையோ பல கோடி ஜென்மங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கு. அந்த மனுஷ ஜென்மத்திலும் கூணா இல்லாத, குருடா இல்லாத, முடமா இல்லாத நம்மளை இப்படி அழகா படைச்ச பகவானுக்காக நம்ம சேவை பண்ணாத போனா அடுத்த பிறவியில என்ன பண்ணுவானான்னா, எந்தெந்த அங்கங்கள்லாம் தன்பால் ஈடுபடாது இருந்ததோ அந்த அங்கங்கள்லாம் செயல்படாத பண்ணிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவி சொல்றார். அது இருக்கட்டும், அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஆச்சாரியா என்ன சொல்றாங்கள பாக்கலாமா. திருஷி ஸ்கந்தாமூர்த்தி, அந்த கந்தனுடைய அழகான திருவடிவத்தை மங்கள விக்கிரகத்தை திருஷி பார்க்கணும், கண்கள்லாம் பார்க்கணும். ஸ்கந்த கீர்த்தி ஸ்ருதவ், ஸ்ருதவ் என்னோட காதுகள்லாம் அந்த கந்தனுடைய பெருமையை கேட்கணும். முகேமே பவித்திரம் சதா தச்சரித்திரம், சதா எப்பொழுதும் தச்சரித்திரம், அவனுடைய சரித்திரத்தை, அவனுடைய கதையை, கந்த புராணத்தை, புனிதமான பவித்திரமான அந்த புராணத்தை முகேன்னா சம்ஸ்கிருதத்துல வாயின்னு அர்த்தம். என்னோட வாயானது அவனுடைய பெருமைகளை பேசணும், அவனுடைய புராணங்களை பாடணும். கரே தஸ்ய கிருத்தியம், அவனுக்கு தொண்டு செய்வதற்காகவே என்னுடைய கரங்கள் ஈடுபட்டு இருக்கணும். வப்புஹு தஸ்ய பிருத்தம், என்னுடைய உடம்பு இருக்கு இல்லையா, அவனுக்கு பிருத்தியம், அவனுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு, அவனுடைய சேவகனாகவே என்னுடைய உடலானது எப்போது இருக்கணும். குஹே சந்தூலினா, குகனிடத்திலேயே ஈடுபட்டதா இருக்கணும். எது மமாசேஷபாவ, என்னுடைய ஒரு சேஷ்டைகளும், என்னுடைய ஒரு அங்கங்கள் பண்ணக்கூடிய அபிநயங்களும் அத்தனையும் அந்த ஸ்கந்த பெருமானுடைய பெருமைக்காகவும் அந்த ஸ்கந்த பெருமானுடைய சேவைக்காகவும் எப்போதும் ஈடுபட்டு இருக்கணுங்கிறார். இத அபிராமி பற்றி எப்படி சொல்றா தெரியுமோ,
நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினைப்பது உன்னையினர். நான் நின்னாலும் சரி, இருந்தாலும் சரி, படுத்துட்டாலும் சரி, நடந்தாலும் சரி, எப்போது நான் உன்னதான் நினைக்கிறேன். என்றும் வணங்குவது உன் மலத்தால். என்னைக்கு நான் வணங்குறது எதுன்னு உன்னுடைய திருவடி தாமரை தான் அப்படின்னு அங்க சொல்றார். இன்னொரு ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்றார் பாட்டுலன்னாக்க, கண்ணியது உன் புகழ் கற்பது உன் நாமம் கசிந்து பக்தி பண்ணியது உன்னிரு பாதாம்பயத்தில் பகலிரவாய் நன்னியது உன்னை நயந்தோர் அவையத்து. இதெல்லாம் என்ன தெரியுமோ, நான் முன் செய்த புண்ணியம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். கண்ணியது உன் புகழ், உன்னோட புகழை தான் நான் பாடியிருக்கேன், உன் நாமத்தை தான் நான் படிச்சு அப்பவும் சொல்லிட்டு இருக்கேன், உன்னுடைய 2 பாதத்தில் தான் நான் சதா சர்வ காலம் பக்தி பண்றேன், ரா பகர உன்னுடைய அடியார்களோட கூட்டத்துல நான் என்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்கேன். இப்படி இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணமா, நான் என்ன புண்ணியம் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு அம்பாளை பார்த்து கேட்கிறார். அதுல எல்லாரும் கவிகள் எல்லாரும் சரி, மகான்கள் எல்லாரும் சரி ஒரே மாதிரி சொல்றா பார்த்தேடா. நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினைப்பதுன்னை என்றும் வணங்குவதுன் மலத்தாள் கண்ணியதுன் புகழ் கற்பதுன் நாமும் கசிந்து பக்தி பண்ணியதுன் இரு பாதாம்புயத்தில் பகலிரவாய் நன்னியதுன்னை நயந்தோரவையத்து நான் முன் செய்த புண்ணியம் ஏது அப்படின்னு அம்பாளை பார்த்து கேட்கிறேன். நான் என்ன புண்ணியம் பண்ணேம்மா, இப்படி உன்னையே நினைச்சு உன்னையே பாடி உன்னோட பக்தர்கள் கூட்டத்திலே இருந்து பகலிரவாக உனக்கே தொண்டு செய்யறதுக்கு நான் என்ன புண்ணியம் பண்ணேங்கிறார். இது மாதிரி நாமளும் கேட்கிற மாதிரி நம்முடைய அவயவங்களை எல்லாம் அந்த பகவானுடைய சேவைக்காகவே நம்ம ஈடுபடுத்தணும்னு சொன்னா நமக்கு அவனுடைய கருணை என்றென்றும் வற்றாது அருள்மழையாக பொழியும் சொல்லி ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணாந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா 1978 வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் 15 தமிழ் வருஷ பிறப்பன்னைக்கு இன்னொரு சுற்று யாத்திரை கிளம்பினா அப்படிங்கிறது பார்த்துன்னு வரும். பெரியவா அதுக்கு முன்னால் சிவாஸ்தானம் அப்படிங்கிற தேனம்பாக்கத்தில் இருந்தா. தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு பௌர்ணமி, மாசி மாதம் பௌர்ணமி, மாசி மகம். இந்த மாசி மகத்தில் பௌர்ணமி அன்னைக்கு பெரியவா ராத்திரியில் என்னம்னா சந்திரனோட அந்த வெளிச்சத்தில் போய் உட்கார்ந்துட்டு அம்பாளை தியானம் பண்ணுவா. சந்திரமண்டல மத்தியகா அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கோம் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில். அம்பாளை இந்த சந்திரமண்டலத்தில் தியானம் பண்ணுவா. ஒருத்தர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப மனசு ஒரே ஒரு பெரிய பணக்காரர் எல்லாம் இருக்கிறவர், இருந்தாலும் பல பிரச்சனைகள். இந்த பிரச்சனைகள்லாம் மனசுக்கு ரொம்ப தாபமாக இருக்கு. அதனால இந்த தாபத்தினாலேயே நமக்கு உடம்பும் ஹெல்த் ஸ்பாயில் ஆகுது. இதுக்கு எப்படி இந்த தாபத்தை போக்குறதுன்னு தெரியல, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பெரியவா தான் ஏதாவது அனுகிரகம் பண்ணணும், ஒரு வழி சொல்லணும் அப்படின்னா அப்போ பெரியவா அவருக்கு இதை சொன்னா, நீ ஒன்று பண்ணு, ஆற்று மாடியிலேயே எங்கேயோ போய் உட்கார்ந்துட்டு பௌர்ணமிக்கு பௌர்ணமி மற்ற வெளிச்சம்லாம் இருக்கக்கூடாது, இந்த லைட் வெளிச்சம்லாம் இல்லாத முழுக்க அந்த நிலவு ஒளி மட்டும் இருக்கணும். இந்த நிலா வெளிச்சத்தில் உட்கார்ந்துட்டு உன்னால முடிஞ்ச மட்டும் எத்தனை நேரம் முடியுமோ அம்பாளை அந்த சந்திரமண்டலத்தில் பார்த்துட்டே தியானம் பண்ணின்று. உனக்கு லலிதா சஹஸ்ரநாமம் முதல்ல எந்த ஸ்லோகம் அம்பாள் ஸ்லோகம் தெரிஞ்சு சொன்னாலும் பரவாயில்ல. அப்படி ஒன்றும் தெரியலன்னா கூட ஏதோ அம்பாளை தியானம் பண்ணிட்டு அந்த சந்திர தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த சந்திரனோட முழு நிலவோட ஒளியில இருந்தீன்னாலே உனக்கு எல்லாம் சரியா போயிடும். அதாவது அம்பாளை தியானம் பண்றோம், இதுக்கு மேல அந்த சந்திரனோட கிரணம் படுறதுனால, சீத கிரணம் படுறதுனாலே நம்மளோட தாபமும் சமனமா இருக்கு. இப்ப தாபசாந்திக்கு தாபசமனமும் ஆச்சு, மனசாந்திக்கு அம்பாளோட தியானமும் ஆச்சு, கிருப்பையும் அம்பாளோட கிருப்பையினால எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு அவருக்கு உபதேசம் பண்ண அவர் பின்னால சொல்றார். பெரியவா சொன்னபடி பண்ண அவருக்கு காசு இல்லை, பணம் செலவில்லை, ஒன்றும் இல்லை. பௌர்ணமியில அந்த நிலவொளியில போய் உட்கார்ந்துட்டு முடிஞ்ச மட்டும் எத்தனை நேரம் முடியுமோ மற்ற வெளிச்சங்கள் நம்ம மேலே படாத அந்த சந்திர கிரணம் சீத கிரணம் மட்டும் நம்ம மேலே படுறாப்புல இருந்து நாம தியானம் பண்ணி நம்மளோட தாபத்தை போக்கிக்கலாம், நம்மளோட பாபத்தை போக்கிக்கலாம் அப்படி இல்லாம சொன்னா அது அப்படியே ஆச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்றார். இது
ரெகுலரா பெரியவா அப்படி பண்ணுவா. பல பேர் பார்த்துருப்பா. பௌர்ணமி அன்னைக்கு பெரியவா பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் பின்னால தோட்டத்தில் போய் உட்காந்துன்னு நிலவழியில் உட்காந்துன்னு அம்பாளை தியானம் பண்ணிட்டு அநேகமாக லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது முதலான இதெல்லாம் வெளியில व्यक्तமாக தெரியாது. அதில் உட்காந்துட்டு தியானம் பண்ணிட்டு மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருப்பா, ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்படிதான் இருந்தா. அப்படி இருந்தே மணி 10:30 மணி போல ஆயிடுத்து ராத்திரி. வந்து படுத்துக்க போறா. படுத்துண்டா திடீர்னு வேட்டு சத்தம் கேட்டுது. வான வேடிக்கை வேட்டு சத்தம் கேட்டுது. இருக்கிற கைங்கரியம் பண்ணுவா ஏகாம்பரம் இன்னும் வேதபுரிஷா ஷீழ்வாள்லாம் கைங்கரியம் பண்ணுவாள்லாம் இருக்கா. பாலு ஸ்ரீகண்டன் முதலான பக்தாள்லாம் கைங்கரியம் பண்ணுவாள். என்ன வேட்டு சத்தம் கேட்கறது? காமாட்சிக்கு மாசி மகத்துல பிரம்மோத்சவம் நடக்கும். மாசி மகத்துல இன்னைக்கு பௌர்ணமி அன்னைக்கு ரதோத்சவம். ரதத்துல அம்பாள் ராஜவீதியில வர வழக்கம். அப்படி வரத்தே வான வேடிக்கை எல்லாம் உண்டு. காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு சம்பிரதாயம் என்னன்னா, அந்த வான வேடிக்கை கச்சபேஸ்வரர் கோவில்னு இருக்கு. அந்த கச்சபேஸ்வரர் கோவில் வாசல்ல அந்த சுவாமி வரத்தே எந்த கோவிலேருந்து சுவாமி வரதோ, ஏகாம்பரேஸ்வரோ காமாட்சியோ வரதரோ எல்லாம் வரத்தே அங்க இந்த கச்ச வான வேடிக்கை எல்லாம் இது காமாட்சிக்கு ரெகுலரா நடக்கும். அதனால கச்சபேஸ்வரர் கோவில் வாசல்ல ரதம் வந்திருக்கு போல இருக்கு, அங்க வான வேடிக்கை ஆரம்பிச்சிருக்கு நடக்கிறது. அதனால அந்த வேட்டு சத்தம் அப்படின்னா. அப்படியா, இன்னைக்கு மாசி மகமாவும் இருக்கு, அம்பாளை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாமே அப்படின்னா. இப்ப தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னா பெரியவாளை இப்பதான் சித்த படுத்துக்கலாம் விசிராந்திக்கின்னு போயிருக்கா. 10:30 மணி 11 மணி ஆயிடுத்து. இந்த காமாட்சி கிளம்பி கச்சபேஸ்வர கோயிலுக்கு வந்தாச்சுன்னா இந்த அந்த இடத்துக்கும் பெரிய காஞ்சிபுரத்துக்கும் இந்த தேனம்பாரத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட 7 கிலோமீட்டர் போல டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. பெரியவா அந்த 7 கிலோமீட்டர் நடந்து போறதுக்குள்ள அம்பாளை என்ன பண்ணுவார், அந்த வான வேடிக்கை முடிஞ்சு அடுத்தது அப்படியே போய் வடக்கு வீதி போய் ராஜ வீதி போய் கோவிலுக்குள்ள போயிடுவா. அதனால பெரியவாளால் நம்ம போனா கூட இப்ப தரிசனம் பண்ண முடியாது, அம்பாள் கோவிலுக்குள்ள போயிடுவா. வான வேடிக்கை முடிஞ்சோன்னு கோவிலுக்குள்ள போயிடுவா அப்படின்னா. பெரியவா அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதே தண்டத்தை தூக்கிண்டா கிளம்பிட்டா. கூட இருக்கெல்லாம் சொல்லி பார்க்குறா, இவ்வளவு நம்ம வேகமா போனா கூட அம்பாளை தரிசனம் பண்ண முடியாது, கோவிலுக்குள்ள போயிடுவா அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா என்ன பண்ணா, அங்க ஒரு பிள்ளையார் பிரதிஷ்டை பண்ண சொல்லியிருந்தா. பெரியவாளுக்கு எய்த்தாப்புல ஒரு பிள்ளையார் இருக்கும் இந்த தேனம்பாக்கத்துல சிவாஸ்தானத்துல. அந்த பிள்ளையாரை போய் தரிசனம் பண்ணிண்டா, பிரார்த்தனை பண்ணினா, நேரம் பிள்ளையாரும் பிரதிஷ்டா கிளம்பிட்டா தண்டத்தை தூக்கிண்டு. கிடு 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 கிடுன்னு வா போயின்னு இருக்கா. போயின்னு இருக்கிறதே பார்த்தா வழியில ஜனங்கள்லாம் திரும்பி வந்துருந்தது. திரும்பி வந்தா இவ கேட்டா, என்னன்னு எல்லாரும் அம்பாளை தரிசனம் பண்ணியாச்சா, அம்பாள் எங்க இருக்கா திருப்பி கேளு அப்படின்னா. அந்த வந்த ஜனங்கள்ல சில பேர் சொன்னா, அம்பாள் இன்னும் உள்ளுக்குள்ள போக முடியல, இந்த வான வேடிக்கை எல்லாம் நடந்தது கச்சபேஸ்வர கோயில் வாசல்ல ரதம் நிற்கிறது, அம்பாள் ரதம் நிற்கிறது, வான வேடிக்கை நடந்தது. அப்படி வான வேடிக்கை எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே முடிகிற சமயத்துல என்ன ஆயிடுத்து, அம்பாளுக்கு முன்னால யானை எல்லாம் போக முடியும். அந்த யானை மிரண்டு கொடுத்தோம், ஏதோ மதம் பிடிச்சாப்புல இப்படியும் அப்படியும் போறது, கீழே படுத்துக்கிறது. அது ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கு. அதனால எல்லாருக்கும் பயமா இருக்கு. இந்த யானை அந்த நகர மாட்டேங்கிறதுனால ரதமும் முன்னால போக முடியல. அங்க ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையா இருக்கு. அம்பாளும் கோவிலுக்குள்ள போக முடியல. யானை அப்படி படுத்துன்னு இருக்கு, வழியில மழிக்கிறது, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நாங்களும் பயந்துன்னு வந்துட்டோம், யானை மதம் தான் பிடிச்சி ஏதான் பண்ணிட போறதேன்னு எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு. ஜனங்கள்லாம் எல்லாம் திரும்பி வந்துட்டு இருக்கு. அம்பாளோ கோவிலுக்குள்ள போக முடியல, யானையும் அங்க இது மாதிரி சிரமப்படுத்தின்னு இருக்கு. இதை கேட்டோன்னு கிடு கிடு கிடுன்னு இன்னும் பெரியவா வேகமா நடந்தா. வேகமா நடந்து போனாக்க அம்பாள் இருக்கிற சன்னதிக்கு போயாச்சு. அம்பாளை தரிசனம் பண்ணா. உடனே அந்த யானைகிட்ட போனா. யானையை போய் பெரியவா கையால தடவி கொடுத்து அதுக்கு பழம் எல்லாம் கொடுக்க சொல்லி என்ன பண்ணினாலோ இல்லையோ அது ரொம்ப நார்மலா சர்வசகஜமா ஏந்துண்டு நடக்க ஆரம்பிச்சுடுது. கோவிலுக்குள்ள போய் எல்லாம் மற்ற காரியங்கள்லாம் நடந்தது. இது எது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, இந்த யானையை திடீர்னு மதம் இப்படி அதுக்கப்புறம் பெரியவா வந்தோன்னு சரியா போனோம் அப்படின்னு வேற ஒண்ணும் இல்லை. பெரியவா கிளம்பிட்டா இன்னைக்கு தரிசனம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு 11 மணிக்கு மேல தேனம்பாக்கம் கிளம்ப அப்படின்னு கிளம்பிட்டா. கிளம்புறதுக்கு முன்னால இந்த பிள்ளையார்ட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ண இது என்ன ஆயிடுது போல தரிசனம் வரைக்கும் ரதம் அந்த இடத்துல நகரம் பண்ணிட்டு இருக்கு. ரொம்ப இப்படி வேகமா இருக்கு.
பூதங்களும் சர்வேஸ்வரன். அம்பாளுக்கும் என்ன, பெரியவா வந்துன்னு இருக்கா, தன்னோட குழந்தை பெரியவாளுக்கு தாயார் யாரு, ஜெகன்மாதாவான காமாட்சி. அதனால பெரியவா தரிசனம் பண்ணும்ட்டு இப்படி வர்றதே அம்பாள் கிடுகிடுன்னு உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு விடும். தரிசனம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கேயே நிற்கவும் முடியாது. நார்மலா இருந்தா பேசாத நிற்கவே முடியாது. இப்படி ஒரு ஏதோ நாடகம் மாதிரி நடத்தி யானைக்கு மதம் பிடிக்கிறாப்பெல்லாம் பண்ணி அது மூலியமா பயமுறுத்திண்டு அங்கேயே இருக்கிறாப்பில் பண்ணி பெரியவாளுக்கு தரிசனம் பண்றாப்பில் ஆச்சு. இது எல்லாரும் சொல்லி சொல்லி கூட கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் சொல்லி ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி. இப்படி எல்லாம் பெரியவா இந்த சிவாஸ்தானத்துல நிகழ்ச்சியில் நடந்து அப்படிங்கிறதுல நம்ம பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா தான் அந்த சிவாஸ்தானத்திலேயும் தான் மாசி மகள்லாம் அதுக்கப்புறம் சித்திர வருஷ பர்ப்பன்னைக்கு கிளம்பி யாத்திரையை தொடர்ந்து வந்து தெரியவே தெரியாது ஒருத்தருக்கும். இந்த கீழம்பிங்கிற இடத்துல தான் வந்தா அன்னைக்கு அப்படின்னு சொன்னோம். வருஷ பர்ப்பன்னைக்கு வெடிகாலத்தால 3 மணிக்கு தேனம்பாக்கத்துல கிளம்பின பெரியவா கீழம்பிக்கு வந்தா, கீழம்பியில தான் பிட்சாச்சு. அன்னைக்கு ராத்திரி தங்கியிருக்கா. பெரியவா ஏதோ இந்த வீதியில பிரதட்சணத்துலாம் வரான்னு தானே நினைச்சுட்டு இருக்கா. அதுக்கப்புறம் தான் யாத்திரை கிளம்ப போறேன்னு அப்படின்னு சொல்றா. நான் யாத்திரை போறேன் கூட இருக்கிற வாழ்க்கைன்னு சொல்றா. கூட 4-5 பேர் வந்தா போறோம், வேற ஒன்றும் வேண்டாம் எனக்கு. ஒரே கண்டிஷன், நான் எங்க போறேன், என்ன பண்ண போறேன், ஏது, என்னை யாரும் கேள்வியெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. நான் நடந்து போனேன்னா கூடவே நடந்து வர வேண்டியது, நான் இருக்கிற இடத்துல இருக்க வேண்டியது, எனக்கு கிடைக்கிறது நான் என்ன சாப்பிட்றேனோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குமோ சாப்பிட வேண்டியது, விஷாத இருக்க வேண்டியது, கூடவே வர வேண்டியது. எதுக்கு என்ன ஒன்றும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது, கூட வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி 4-5 பேர் தான். அதுவும் அதுலேயும் குறிப்பா பிரம்மச்சாரிகள் வந்தா சௌரியமா இருக்கும் அப்படின்னு பிரம்மச்சாரிகள் தான். பாலுங்கிற மாமா, பாலு மாமா பிரம்மச்சாரி, ஸ்ரீகண்டங்கிற பிரம்மச்சாரி, இந்துவாசன்கிறவர் போனர், சந்திரமௌலிங்கிறவர் போனர், குமரேசன் அப்படிங்கிறவர், வேதபுரிசாட்சிகள், ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிற இவா எல்லாரும் தான் பெரியவாளோட இந்த யாத்திரையில முழுக்க முழுக்க கூடவே போனவா. இன்னும் சில பேர் எல்லாமும் பேருக்கா. ராஜகோபால் அப்படிங்கிறவர் போனர். இன்னும் பல பேர் அதோட கூட யாத்திரையில கலந்துடுவா. சில பேர் அப்பப்போ போய் கலந்துன்னு நடுப்பு போயிட்டு வருது. இது மாதிரி எல்லாம் கலந்துட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறது இவாள்லாம் சொல்றா. அதனால யாரும் எதுவும் கேட்கக்கூடாது, நான் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருப்பேன், கூட வரவா வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிதான் அழிச்சினிவாள்லாம் போறா. இந்த திருப்புட்குழிங்கிற இடத்துக்கு போனா அப்படின்னு சொன்னோம். மறுநாளைக்கு 16ஆம் தேதி திருப்புட்குழி அப்படி இடத்துக்கு போனா. இந்த திருப்புட்குழி தான் ராமர் க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொன்னோம். அங்கதான் ஜடாயுக்கு மோட்சம் கொடுத்ததா அந்த ஸ்தல புராணம்லாம் சொல்றது அப்படின்னு. அந்த திருப்புட்குழிக்கு இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, வைஷ்ணவர்களுக்கு ஆச்சாரியர்களான ராமானுஜாச்சாரியரோட குரு யாதவ பிரகாஷர் அப்படின்னு காஞ்சிபுரத்துல இந்த திருப்புட்குழியில யாதவ பிரகாஷர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய வித்வான் இருந்தார். அவர் அத்வைத சித்தாந்தத்துல ரொம்ப பெரிய வித்வான். அவர் வித்தியார்த்திகள்லாம் வச்சுன்னு பாடசாலை வச்சுட்டு சிஷ்யக்கம் எல்லாம் வேதாந்த பாடங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தார். ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல இருந்த ராமானுஜாச்சாரியார் உபநயம்லாம் ஆன அவ அப்பாட்ட மாமாட்ட வாட்டெல்லாம் அத்தியானம் எல்லாம் பண்ணினர். அதுக்கப்புறம் இந்த மேற்கொண்டு சாஸ்திரம் வாசிக்கிறதுக்காக இந்த யாதவ பிரகாசத்தை இந்த திருப்புட்குழியில தான் வந்து படிச்சிருந்தார், அத்வைத சாஸ்திரம் படிச்சிருந்தார். அதுக்கப்புறம் ராமானுஜரோட சரித்திரத்துல நமக்கு யாருக்கும் தெரியறது, இவருக்கும் குருவுக்கும் சிஷ்யாளுக்கும் கருத்து வேற்றுமை வந்துடுத்து. ஏன்னா அவர் சொன்னது சில இடங்கள்ல வேதத்துக்கு தாத்பரியம் சொன்னதெல்லாம் இவருக்கு மனசுக்கு ஒத்துக்கல. அதுக்கப்புறம் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வந்தது. அப்புறம் பிரிஞ்சா, அப்புறம் திரும்பி சேர்ந்தா, திருப்பி பிரிஞ்சா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு இந்த கதை போறது. அந்த ராமானுஜருக்கு வேதாந்த பாடம் சொல்லி கொடுத்த அந்த வித்யா குருவான யாதவ பிரகாஷர் இருந்தது இந்த திருப்புட்குழியில் தான். அந்த திருப்புட்குழிங்கிறது ஒரு பெரிய க்ஷேத்திரம், ராமர் க்ஷேத்திரம். அங்க ஸ்ரீராம நவமிக்கு பெரியவா இருந்தா. பின்னால 6 வருஷம் யாத்திரையை பண்ணிட்டு பூர்த்தி பண்ணிட்டு திரும்பி காஞ்சிபுரம் வரப்போறா. அப்படி காஞ்சிபுரம் வரத்தே திரும்பி வந்ததும் ஒரு தமிழ் வருஷ பரப்பன்னைக்கு தான். அதுக்கு முன்னால வந்த ராமநவமியிலையும் பெரியவா இந்த திருப்புட்குழியில வந்து இருந்தா. இந்த திருப்புட்குழியில ராமரை தரிசனம் பண்ணிட்டு சிறுகரம்பூர் அப்படின்னு ஒரு இடம், சிறுகரம்பூர்ல ரொம்ப பிரமாதமான சிவன் கோவில் இருக்கும், அபூர்வமான சிவன் கோவில். அந்த சிறுகரம்பூர், வாலாஜாப்பேட்டை, லாலாப்பேட்டை முதலான இடங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு அணக்கட்டூர் அப்படிங்கிற இடம், அங்கே போய் கேம்ப்பு, பொன்னை அப்படின்னு ஒரு இடம், இந்த பொன்னையில கேம்ப்பு. அதுக்கு சித்தூருக்கு வந்தா, ஆந்திராவுக்குள்ள நுழைஞ்சு சித்தூர் அப்படிங்கிறது, சித்தூர்ல தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி அப்படின்னு அந்த இடத்துல தங்கிட்டு, அப்புறம் முகலி வெங்கடகிரி அப்படிங்கிற இடம். அந்த முகலி வெங்கடகிரியில முகலீஸ்வரர் காமாட்சி அப்படின்னு கோவில், ரொம்ப பிராச்சீனமான சிவன் கோவில். அதுல இன்னொரு அதிசயம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, நந்தி வாயிலேருந்து தண்ணி கொட்டிகிட்டே இருக்கும்.
கொட்டின்னு நந்தி வாயிலையும் தண்ணி கொட்டினு அது பெரிய குளமா இருக்கும். அது இந்த முகலி வெங்கடகிரியில ரொம்ப விசேஷமான கோவில். அந்த முகலி வெங்கடகிரி இந்த முகலீஸ்வரர் கோவில் அதில் தங்கியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் பலமனேர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. பலமனேர்ல இருந்துட்டு பசவராஜ கண்டிகா அப்படிங்கிற இடம், அங்கேருந்து புங்கனூருங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த புங்கனூர்ல சோமநாதர் வீரபத்ர சுவாமி அப்படின்னு கோவில் அங்க தங்கியிருக்கா. இந்த புங்கனூருக்கு பெரியவா வரத்தே இப்ப என்ன ஆயிடுத்து, ஏப்ரல் மாசம் 26ஆம் தேதி இந்த புங்கனூருக்கு வந்தா. அதாவது ஏப்ரல் மாசம் 15ஆம் தேதி தேனம்பாக்கத்துல கிளம்பினா பெரியவா அந்த புங்கனூருக்கு வரத்தே ஏப்ரல் மாசம் 26ஆம் தேதி, அதாவது 11 நாள் நான் ஸ்டாப் நட. எவ்வளவு கிலோமீட்டர்னா இந்த தேனம்பாக்கத்திலேருந்து இந்த புங்கனூர் 162 கிலோமீட்டர். இந்த 162 கிலோமீட்டர் 11 நாள் ரொம்ப ஃபாஸ்டா நடந்ததுனால பெரியவாளோட இந்த காலில் பாதுகா போட்டுருக்கா இல்லையா, இந்த யாத்திரையில முழுக்க முழுக்க நடதான். இந்த கிழம்பிலேருந்து கிளம்புறதே தான் பெரியவாளுக்கு ஒரு தள்ளு இந்த ரிக்ஷா கொண்டு வந்தா. பெரியவா யாத்திரை தொடர போறா, போய் தான் தீர போறா அப்படின்னு பல பேர்லாம் சொல்லி பார்த்தா. இந்த வயசுக்கு மேலே யாத்திரையெல்லாம் போக வேண்டாம் அப்படின்னு பெரியவா எல்லாம் காதில் வாங்கல, இவ கிளம்பிட்டா. அதுக்கு என்ன அப்படின்னு ஒரு ரிக்ஷா மாதிரி இருக்கும், கை ரிக்ஷா மாதிரி இருக்கும், கூண்டு ரிக்ஷா மாதிரி. அதுல தான் பெரியவாளோட சாமான் இருக்கும். இந்த கூட போறவாளோட சாமான் எல்லாத்தையும் அதுல வச்சுட்டு முன்னால 2 பேர் தள்ளிண்டு போவா, பெரியவா அதை பின்னால பிடிச்சுட்டே நடந்து போவா. இப்படிதான் இந்த யாத்திரை முழுக்கல நடந்திருக்கு. அப்படி இருக்கிறது நடந்து வந்தது, காலில் பாதுகை போட்டு நடந்து வந்தது, அப்படியே கால் வறண்டு போயிடுது. இது அப்படியே புண்ணா எடுத்து 2 விரலும், கட்டை விரலுக்கும் இந்த பக்கத்து விரலுக்கும் நடுப்புற அப்படியே இந்த பாதுகையை போட்டு போட்டு இப்படி பிடிச்சின்னு போறா இல்லையா, அது ஃபாஸ்டா நடந்து நடந்து அப்படியே வறண்டு போயிடுது. பெரியவா பாதத்தை பார்த்தேன்னா அபூர்வமான இருக்கும். கூசும் மலர்பாதம் அப்படின்னு மாணிக்கவாசகர் வர்ணிக்கிறார். அது எப்படி இருக்கும்னார், செங்கமல பொற்பாதம். அப்படி பார்த்தாலே தொடர்றதுக்கே கூசுமா. குழந்தைகளோட பாதம் எப்படி இருக்கும், பிறந்த குழந்தைகளுக்கு பாதம் எப்படி இருக்கும், ரோஸ் கலர்ல வெல்வெட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, இப்படி தொடராலே இப்படி கையை வச்சோம்னா உடனே செவந்து போகும். அது மாதிரி தான் பெரியவா பாதம் இருக்கும். ஒரு 86 வயசு கிழவர் 100 வயசு கிழவர் பாதமா இருக்காது. பல பேர் பார்த்திருப்பேன். அப்படி பெரியவாளோட 2 பாதத்தை மட்டும் போட்டோ இருக்கிறாப்புல இருக்கு. சிவராமையர் அப்படின்னு மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். அவரோட பேரன் எடுத்ததுதான் இந்த போட்டோ. புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வாமியோட தாயார் இருந்தா சரஸ்வதி அம்மா. அந்த அம்மா ஒரு நாளைக்கு ஆசைப்பட்டு கேட்டா, அடிக்கடி போய் மடத்துல போய் பெரியவாளை பார்க்க, ஏன்னா அவளுக்கும் வயசாச்சு, அவள் அடையாறுல இருந்தா, பெரியவாளை அடிக்கடி போய் தரிசனம் பண்ணுவாள். பெரியவா பாதத்தை எப்பொழுதும் பார்த்துன்னு ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்கணும் போல ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு அந்த அம்மா ஆசைப்பட்டு கேட்க, இந்த சிவராமையரோட பேரன் தான் எடுத்து கொடுத்தது. அதுதான் பார்த்தேன்னா அப்படி பெரியவா 2 பாதத்தையும் மட்டும் போட்டோ எடுத்துருந்தவர். இந்த பாதம் அப்ப அதுல பார்த்தீங்கன்னா 100 வயசு கிழவரோட பாதம் மாதிரியே இருக்காது, பச்சை குழந்தை பாதம் மாதிரி இருக்கும். அப்படி ஒரு கூசும் மலர் பாதம். அந்த பாதம் நடந்து 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 இத்தனை கிலோமீட்டர் இவ்வளவு தூரம் நடந்ததுக்கு இன்னொருத்தர் இருந்தா காலில் எத்தனையோ வெடிப்பு ஏற்பட்டு எவ்வளவோ பார்க்கறதுக்கு முடியாத அளவுக்கு போயிருக்கும், ரஃபா இருக்கும். ஆனா பெரியவாளுக்கு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா தளிர்பாதமா இருக்கும். அந்த பாதம் அப்படி வழண்டு போயிடுத்து புண்ணாயிடுத்து. இந்த புங்கனூர்ல சித்தையா செட்டியார் அப்படின்னு ஒருத்தர், அவரோட புள்ள கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு, அவ மெடிக்கல் ஷாப் வச்சிருந்தா, மருந்து கடை வச்சிருந்தா. இந்த சித்தையா செட்டியார் வந்து பார்த்துட்டு பெரியவா அப்படி காலை நின்று படுத்துன்னு இருக்கா அந்த சோமநாதேஸ்வரர் கோவில்ல புங்கனூர்ல. இதை பார்த்த அந்த செட்டியாருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமா இருந்தது. ஐயோ, பெரியவாளோட குழந்தை மாதிரி இந்த பாதம் இப்படி வழண்டு போயிருக்கு, இப்படி 162 கிலோமீட்டர் தான் நடந்து வந்திருக்கா, யாத்திரை தொடங்கி 11 நாள் தான் ஆகுது, இதுக்கப்புறம் இன்னும் எத்தனை காதம் நடக்க போறா, எத்தனை கிலோமீட்டர் நடக்க போறா, எத்தனை நாள் நடக்க போறா ஒத்துக்கும் தெரியாது, பாதம் என்னத்துக்காது. அதனால மருந்து கடை வச்சிருந்ததுனால ஒரு ஆயின்மெண்ட்லாம் எடுத்துன்னு வந்து போட்டுக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணினா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் என்ன பண்ணா, நீங்களே அந்த மருந்தை வச்சு பெரியவாள்ல பிரார்த்தனை பண்ணுங்க அப்படின்னு. இந்த சித்தையா செட்டியார் வந்திருக்கார், அவரோட புள்ள கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு 2 அப்பாவும் பிள்ளையும் வந்திருக்கா. இந்த மருந்தெல்லாம் வச்சு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினா. இந்த மருந்தை அப்ளை பண்ணிக்கணும் பெரியவா அந்த புண்ணுக்கு ஆறணும், அதனால பெரியவா தயவு பண்ணி பாதத்துல மருந்து போட்டுக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா அப்படியே பாதத்தை காமிச்சு நீங்களே போட்டு விடு அப்படின்ட்டா. நீனே போட்டு விடு அப்படின்ட்டா. என்ன பாக்கியம் பாருங்கோ, எந்த ஒரு பாதத்தை தேடினாலும் கிடைக்காதோ, அருமறைகள்னாலையும் தேடி தேடி காண முடியாத பாதமோ அந்த பாதத்தை இந்த சித்தையா செட்டியாரும் அவரோட புள்ள கிருஷ்ணமூர்த்தியுமா வச்சிருந்து பெரியவாளோட பாதத்தை தொட்டு அவளுக்கு இந்த மருந்து தடவிட்டு இந்த புங்கனூர்ல அப்படின்னு. அந்த கிருஷ்ணமூர்த்திங்கிறவர் இன்னமும் அந்த மெடிக்கல் ஷாப்லாம் வச்சுருக்கா, புங்கனூர்ல இருக்கா. ஆச்சரியமா இருக்கும்.
இது எதை காமிக்கிறதுன்னு பெரியவாளோட்ட அவளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு பக்தி அப்படின்னு காமிக்கிறது. நமக்கு மட்டும் அப்படி உண்மையான பக்தி இருந்ததுன்னால் யாருக்கும் கிடைக்காத, விஷ்ணுக்கும் கிடைக்காத பாதம் நம்ம கைக்கு கிடைச்சிடும், அப்படி அனுகிரகம் பண்ணி பெரியவா அப்படிங்கிறதும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமெல்லாம் தெரியுது. அப்படிதான் இந்த சித்தையா செட்டியார் புங்கனூர்ல பெரியவாளுக்கு மருந்து தடவி கொடுத்தா. இப்படி இருக்கிற பெரியவா தொடர்ற யாத்திரைய அதுக்காக இப்படி கால் இப்படி புண்ணா இருக்கே, 1-2 நாள் இருந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு எல்லாம் பல இடத்துல பல பேர் சொல்லுவா. அதெல்லாம் பெரியவா எல்லாம் கேர் பண்ணவே மாட்டா. அவ பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பா, தொடர்ந்து போயிட்டு இருப்பா. அப்படி இருக்கிறதே பங்கனப்பள்ளிங்க எடுக்க வந்தா. அந்த பங்கனப்பள்ளியில இருந்துட்டு ராத்திரி ஐந்திரப்பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்டே. அதுக்கப்புறம் மதனப்பள்ளிங்கிற இடத்துல பெருமாள் கோவில், மதனப்பள்ளியில வேணுகோபால சுவாமி பெரிய பெருமாள் கோவில், அதுல தங்கி இருந்தா. அங்கேருந்து பெரியவா சிடிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவா, சின்ன திப்ப சமுத்திரம் அப்படின்னு பேரு. அங்க போய் ஒரு பெரிய சிவங்கோவில் இருக்கு, அதுல பெரியவா தங்கினா. இந்த சின்ன திப்ப சமுத்திரத்துல என்ன விசேஷம்னா, 40 வருஷத்துக்கு முன்னால பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். 1919ஆம் வருஷம் கிளம்பி 39ஆம் வருஷம் வரைக்கும் பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணிட்டு போனா இல்லையா. அந்த காசி யாத்திரைக்கு போறதே இந்த சின்ன திப்ப சமுத்திரத்துல வந்து பெரியவா 45 நாள் தங்கி இருந்திருக்கா. அப்படி இருந்த இடம் அதுல இப்போ 40 வருஷம் கழிச்சு பெரியவா போய் தங்குறா. அதுல பார்த்தீங்கன்னா அங்க கல்வெட்டு எல்லாமே வச்சிருக்கா. அந்த சின்ன திப்ப சமுத்திரத்துக்கு பக்கத்துல கவிகுண்டு அப்படின்னு ஒரு இடம், ஒரு மலை மாதிரி இருக்கும். அந்த மலை மேல ஏறினா ஒரு குகை. பெரியவாளால ஏற முடியாது ஏற வேண்டாம்னா பெரியவா அந்த மலை மேல ஏறிட்டா. அந்த குகைக்குள்ள போய் பார்த்து எல்லாம் பண்ணி அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணினா, அங்க இருந்த அந்த பக்தர் என்ன பண்ணினா, அவளுக்கு அந்த இடத்துல போனா இந்த சிடிஎம் எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர் அந்த ஊர்க்கார, அவ சொன்னா இந்த மலைமையிலேயே பெரியவா இருந்தாலும் இருக்கலாம், ஒரு ஆசிரம பர்ணசாலையெல்லாம் அமைச்சு தரோம் அப்படின்லாம் சொல்ல அந்த கவிகுண்டுல இருந்தா. அதுக்கப்புறம் வாயல்பாடுங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. வாயல்பாடு, அப்புறம் தரிகுண்டா அப்படிங்கிற இடத்துல, இந்த தரிகுண்டால தான் லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி கோவில் ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். தரிகுண்டா லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி அவ்வளவு ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கிற கோவில். அங்க இருந்தா. இந்த திரும்பி உடனே சிடிஎம்க்கு வந்துட்டா. ஏன்னா சின்ன திப்ப சமுத்திரம் சங்கர ஜெயந்தி வந்தது. இந்த பகவத்பாதா ஜெயந்தி 5 நாளைக்கு ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடுற வழக்கம் இடத்துல. அதனால பெரியவா இந்த சிடிஎம்கே திரும்பி வந்தா. இந்த சிடிஎம்ல இருக்கிறதே தான் இந்த சங்கர ஜெயந்தியை கொண்டாடுறதுக்காக சிமிழி வாஞ்சிநாதையர் அப்படிங்கிற பரம பக்தர், பெரியவாளோட காசி யாத்திரை எல்லாம் போயிருக்கார், பரம கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணினவர். அவர் வந்தார். பாடசாலை வெங்கட்ராம சாஸ்திரிகள்ங்கிறவர், அப்புறம் மகிழஞ்சேரி சேதுராம கணபாட்டிகள் அப்படின்னு அண்ணாதுரை ஐயங்கார், இவெல்லாம் எல்லாரும் வந்திருக்கா. வந்து அந்த வருஷத்துல சங்கர ஜெயந்தி அங்க விசேஷமா கொண்டாடினா. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா அவள்கிட்டெல்லாம் கேட்கிறா, இந்த சிடிஎம் எப்படி இருந்தது 40 வருஷத்துக்கு முன்னால இருக்கிறது, அவள்லாம் பார்த்திருக்காளே, எப்படி இருக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்னா. அப்போ அந்த வாஞ்சிநாதையர் சொன்ன, அங்க ஒரு பெரிய குளம் இருக்கு, ஒரே பாசி ஈசி பிடிச்சி இருக்கும். அவர் சொன்னார், 40 வருஷத்துக்கு முன்னால வரத்தையும் இந்த குளம் இப்படியே தான் இருக்குது, இப்பவும் இப்படியே தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றும் மாறல. 40 வருஷம் ஆனா கூட இங்க ஒன்றும் டெவலப் ஆகல, மாறல அப்படின்னு சொல்ல. அப்ப காசி யாத்திரை போறதே இந்த இடம்லாம் இப்படி இருந்தது, இப்ப இப்படி இல்லாம அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு எல்லாரும் ஒரு ஆனந்தப்பட இந்த சங்கர ஜெயந்தி ரொம்ப விசேஷமா கொண்டாடப்பட்டது. அந்த சங்கர ஜெயந்தி முடிஞ்ச உடனே பெரியவா அங்கேருந்து ஆங்கல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு, அப்புறம் கட்டு அப்படின்னு கட்டுலையும் நரசிம்ம சுவாமி அங்க, அப்புறம் பீரங்கி கொத்தகோடா அப்படிங்கிற இடத்தெல்லாம் தண்டு புலிக்கால்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. புலிக்கால் இது பார்த்தா பேரெல்லாம் தான் நான் சொல்லிட்டு வரேன். அங்க உள்ளுக்குள்ள என்னென்ன இடம்லாம் எங்கெல்லாம் தங்கி இருந்தா அதுக்கு என்ன விசேஷம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்றதுன்னு ஆரம்பிச்சா நாள் கணக்கா சொல்லலாம். இதெல்லாம் ஆச்சரியம் என்னென்ன, இப்படி போற இடத்துல பல இடங்கள்ல எங்கேயானு ஒரு கோவில் இருந்துன்னா, பெருமாள் கோவிலோ பிள்ளையார் கோவிலோ சிவன் கோவிலோ எங்கேயா இருந்தா அங்க இருப்பா. ஒண்ணும் இல்லையா தானே ஸ்கூல் இருந்தா இருப்பா, இல்லையா மரத்தடியில இருப்பா, இடிஞ்ச பாழடைஞ்ச மண்டபம் இருந்தா இருப்பா. இப்படி இந்த இடம் அந்த இடம்னு உள்ள முன்னால போய் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இனிமே சங்கராச்சாரியா வர போறோங்கிறதுக்காக இதுக்கு வசதி இல்லாம ஒன்றும் கிடையாது. ஒரே ஒரு வசதி பாப்பா, ஸ்நானத்துக்கு மடியா எங்கேயானு நல்ல ஒரு கிணறோ குளமோ ஆறோ என்ன இருக்குன்னு பார்த்துப்பா. அப்படி இருந்தா அந்த இடத்துல பக்கத்துல என்ன இடம் இருக்கோ அதுல தங்குறது. ஒண்ணும் இல்லையா ஏதோ ஒரு பக்கத்துல 2 மரத்துக்கு நடுப்புற ஒரு துணியை கட்டிட்டான்னு இருந்துருது. இப்படி எல்லாம் தொடர்ந்து இந்த யாத்திரை போறது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இன்னும் தொடர்ந்து எப்படி யாத்திரையை கண்டினியூ பண்றாங்கிறத நாமளும் பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர்
ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கீர்த்தி திருவகவல். தில்லை மூதூர் ஆடிய திருவடி பல்லுயிரெல்லாம் பயின்றனன் ஆகி எண்ணில் பல்குணம் எழில் பெற விளங்கி மண்ணும் விண்ணும் வானோர் உலகும் துன்னிய கல்வி தோற்றியும் அழித்தும் என்னுடையிருளை ஏறத் துறந்தும் அடியார் உள்ளத்து அன்பு மீது குடியா கொண்ட கொள்கையும் சிறப்பும் மன்னு மாமலை மகேந்திரம் அதனில் சொன்ன ஆகமம் தோற்றுவித்து அருளியும் கல்லாடத்து கலந்து இனிது அருளி நல்லாளோடு நயப்புறவெய்தியும் பஞ்சப்பள்ளியில் பால்மொழி தன்னொடும் எஞ்சாது ஈண்டும் இன்னருள் விளைத்தும் கிராத வேடமொடு கிஞ்சுகவாயவள் விராவு கொங்கை நல் தடம் படிந்தும் கேவேடராகி கிளிரது படுத்தும் மாவேட்டாகிய ஆகமம் வாங்கியும் மற்றவை தம்மை மகேந்திரத்து இருந்து உற்ற ஐமுகங்களால் பணித்து அருளியும் உற்ற ஐமுகங்களால் பணித்து அருளியும் நந்தம் பாடியில் நான் மறையோனாய் நந்தம் பாடியில் நான் மறையோனாய் அந்தமில் ஆரியனாய் அமர்ந்து அருளியும் வேறு வேறுருவம் வேறு வேறு உருவம் வேறு வேறு இயற்கையும் நூறு நூறாயிரம் இயல்பினதாகி ஏருடை ஈசன் புவனியை உய்ய
தன் இப்புவனியை உய்ய ஊருடை மங்கையும் தானும் வந்து அருளி குதிரையை கொண்டு குடநாடதன் மிசை சதுர்பட சாத்தாய் தான் எழுந்தருளியும் வேலம் புத்தூர் விட்டேறு அருளி கோலம் போலிவு காட்டிய கொள்கையும் தர்ப்பணம் அதனில் சாந்தம் புத்தூர் விற்பொரு வேடற்கு இந்த விளைவும் மொக்கணி அருளிய முழுத்தழல் மேனி சொக்கதாக காட்டிய துன்மையும் அரியோடு பிரம்மர்க்கு அளவரி உண்ணா நரியை குதிரை ஆக்கிய நன்மையும் ஆண்டு கொண்டு அருள அழகுரு திருவடி பாண்டியன் தனக்கு பரிமாவிற்று ஈண்டு கனகம் இசையப் பெறா அது ஆண்டான் எங்கோன் அருள் வழி இருப்ப தூண்டு சோதி தோற்றிய தொன்மையும் அந்தணனாகி ஆண்டு கொண்டு அருளி இந்திரஞாலம் காட்டிய இயல்பும் மதுரை பெருநன் மாநகர் இருந்து குதிரைச் சேவகனாகிய கொள்கையும் ஆங்கு அது தன்னில் அடியவட்காக பாங்காய் மண் சுமந்து அருளிய பரிசும் உத்தரகோசமங்கையுள் இருந்து வித்தக வேடம் காட்டிய இயல்பும் பூவணம் அதனில் பொலிந்து இருந்து அருளி தூவணமேனி காட்டிய தொன்மையும் வாத ஊரினில் வந்து இனிது அருளி பாதச்சிலம்பு ஒலி காட்டிய பண்பும் திருவார் பெருந்துரை செல்வனாகி கருவார்
சோதியில் கரந்த கள்ளமும் பூவலமதனில் பொலிந்து இனிது அருளி பாவநாசம் ஆக்கிய பரிசும் தண்ணீர் பங்கச் சயம் பெற வைத்து நன்னீர் சேவகன் ஆகிய நன்மையும் விருந்தினாகி வெண்காடு அதனில் குருந்தின் கீழ் அன்று இருந்த கொள்கையும் பட்டமங்கையில் பாங்காயிருந்து அங்கு அட்டமா சித்தி அருளியதுவும் வேடுவனாகி வெண்டுரு குண்டு வேடுவனாகி வேண்டுரு குண்டு காடது தன்னில் கரந்த கள்ளமும் மெய் காட்டிட்டு வேண்டுரு கொண்டு தக்கான் ஒருவன் ஆகிய தன்மையும் ஓரி ஊரின் புகந்தினிதருளி பாரிரும் பாலகன் ஆகிய பரிசும் பாண்டூர் தன்னில் ஈண்ட இருந்தும் தேவூர் தென்பால் திகழ்தரு தீவில் போவார் போலம் கொண்ட கொள்கையும் தேனமர் சோலை திருவாரூரில் ஞானம் தன்னை நல்கிய நன்மையும் இடைமருது அதனில் ஈண்ட இருந்து படிம பாதம் வைத்த அப்பரிசும் ஏகம்பத்தின் இயல்பாயிருந்து பாகம் பெண்ணோடு ஆயின பரிசும் திருவாஞ்சியத்தில் சீவர இருந்து மறுவார் குழலியோடு மகிழ்ந்த வண்ணமும் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலைமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்
பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.